امریکہ اور ایران کے درمیان آج دستخط ہوں گے یا نہیں؟ امن معاہدہ ہاں یا نہ کی کشمکش میں الجھ گیا۔ متضاد بیانات سے دنیا شش و پنج میں مبتلا۔ صدر ٹرمپ آج ہی معاہدے پر دستخط ہونے کا دعویٰ کرنے لگے۔ ایرانی حکام کے مطابق ٹرمپ معاہدے پر دستخط کی تقریب اپنی سالگرہ کی وجہ سے 14 جون کو کر کے اپنی ذاتی تشہیر چاہتے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، ہمیں میمورینڈم پر دستخط کرنے کا صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ جوہری معاملے پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ امریکی رویوں کے باعث ہمیں بیانات سے محتاط رہنا چاہیے۔ خطے سے غیر ملکی فوج اور اڈوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ ادھر قطر کا اعلیٰ سطح وفد کا تہران کا دورہ، ایرانی حکام کے ساتھ جنگ کے خاتمے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ایران امریکہ مجوزہ مفاہمتی معاہدے کی اہم تفصیلات سامنے آ گئی۔ مجوزہ ڈیل میں ایران کا جوہری پروگرام، اقتصادی پابندیوں میں نرمی اور آبنائے ہرمز میں بحری سرگرمیوں کی بحالی شامل ہے۔ ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کرائے گا۔ امریکہ ایرانی تیل پر عائد بعض پابندیوں میں عارضی نرمی اور منجمد اثاثوں کی جزوی بحالی پر آمادہ۔ نئی اقتصادی پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی۔ آئندہ 60 روز میں مزید مذاکرات ہوں گے۔ اسرائیل عمل میں خلل ڈالنے سے باز رہے۔ لبنان میں کہیں بھی حملے نہیں ہونے چاہیے۔ صدر ٹرمپ بیروت میں حملے پر نالا، کہتے ہیں حملہ ایک ایسی صبح ہوا جب ہم ایران کے ساتھ امن معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ڈیل کی صورت ایک طویل اور خوبصورت امن کا آغاز ہوگا۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے ایک دوسرے پر حملے نہیں ہونے چاہیے۔ اسرائیل کی ایران امریکہ امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی کوشش، بیروت پر میزائل حملے داغ دیے۔ حملے میں 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے رہائشی عمارت کو 4 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایران کا بیروت پر حملے کا جواب دینے کا اعلان۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف کا شدید رد عمل، کہا امریکہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عزم نہیں رکھتا۔ اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے کر امریکہ کوئی رعایت حاصل نہیں کر سکتا۔ نرمی اور سختی ملی جلی پالیسی کا دور اب گزر چکا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے، ایران کو نظر انداز کر کے علاقائی سلامتی تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ خطے کے ممالک تسلیم کر چکے کہ پائیدار سلامتی، اقتصادی ترقی اور علاقائی استحکام باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ ایران امریکہ امن معاہدے کی بازگشت عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی لے آئی۔ عالمی منڈی میں برنٹ آئل کی فی بیرل قیمت $87.33 ہو گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے مصر اور ترک وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، علاقائی صورتحال اور امریکہ ایران مفاہمتی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ پاکستان، مصر اور ترکیہ کا خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی رابطوں کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ رہنماؤں کا مثبت سفارتی اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہوئے قریبی رابطے برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار۔ ایسا دور آیا تھا کہ جب سیاسی لیڈر جو ان کی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہ 1 مہینے کی بات ہے، یہ 2 مہینے کی بات ہے، یہ ڈیفالٹ آج ہوا، کل ہوا، اور پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہ کرے، پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہونے لگی ہے۔ ان لوگوں نے IMF کو لیٹر لکھے کہ پاکستان کو پروگرام نہ دیا جائے۔ ان کے وزراء خزانہ نے اس وقت IMF کو جو لیٹر لکھے کہ جب آپ نے IMF کو لیٹر لکھے تو آپ چاہتے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرے۔ ہم خوشحالی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ بجٹ ریلیف پر مبنی ہے، عام آدمی کے لیے کوئی ٹیکس نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کا قومی اسمبلی کے بجٹ سیشن سے خطاب، کہا بجٹ میں ہر طبقے کی ڈیمانڈ کو پورا کیا گیا۔ ہم ایسی معیشت بنیں گے کہ سرکاری دنیا دیکھے گی۔ شہباز شریف نے ریاست کے لیے اپنی سیاست قربان کی۔ جب معیشت کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا، تب شہباز شریف نے ہمت پکڑی۔ IMF پروگرام میں نہ جاتے تو یہ خوشحالی نہ آتی۔ عطا طاہر نے کہا پوری دنیا میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے امن کی کاوشوں کو سراہا جا رہا ہے۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है आजाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। मुजाहिरीन अपना एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म कर दे। सियासी शिकायत और इख्तिलाफात का हल जमहूरी, आईनी और पुरअमन तरीके से निकाला जाना चाहिए। मसाइल उजागर और उन्हें हल करने के मुनासिब फोरम्स मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी पहले ही इलेक्शन कमीशन से 10 जून 2026 को बरतानिया कौंसलेट के बाहर, बर्मिंघम कौंसलेट के बाहर होने वाले मुजाहरे में मैंने जो अल्फाज और बयानात दिए वो सरासर जज्बात पर मबनी थे। मेरा ऐसा कतई कोई इरादा नहीं था कि मैं इस तरह के अल्फाज अदा करूंगा। कुछ मीडिया न्यूज और सोशल मीडिया की फेक न्यूज पर ऐसा अमल सरजद हो गया। मैं एक मुहिब वतन कश्मीरी पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान से प्यार और पाकिस्तान की सलामियत के लिए हमेशा गवागो रहा हूँ। बरतानिया में सरकारी हुकाम के खिलाफ नामुनासिब बयानात देने वाले शेख इमरान को अपनी संगीन गलती का एहसास हो गया। वीडियो बयान में शेख इमरान ने अपने अमल पर नदामत का इजहार करते हुए माफी मांग ली। कहा, मैं मीरपुर का रिहायशी हूँ और इस वक्त बरतानिया में मुकीम हूँ। बर्मिंघम में पाकिस्तानी काउंसलेट के बाहर मुजाहिरे में जज्बात की रोह में बहकर बास बयानात दिए। मेरा हरगिज ये इरादा नहीं था कि इस नौयत के अल्फाज इस्तेमाल करूं। नादानिस्तगी और जज्बाती कैफियत के बाइस ये सब कुछ सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया पर सामने आया। K4 मंसूबा मुकम्मल करने के लिए 45 अरब रुपए दरकार, मगर बजट में सिर्फ 10 अरब रुपए रखे गए। लगता है वफाक का रवा साल K4 मंसूबा मुकम्मल करने का इरादा नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाक पर तनकीद। कहा, वफाक ने सिंध के मंसूबों के लिए फंड्स कम रखे। हम मतलूबा फंड्स के हुसूल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अजीमपुरा फ्लाईओवर के इफ्तिताह पर वज़ीर आला ने MQM पर भी तनकीदी नश्तर चला दिए। बोले, MQM का पहले कराची में कोई हिस्सा था ना आज है। बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार किया क्योंकि अवामी मकबूलियत खत्म हो चुकी थी। अब आपस में लड़ रही हैं। इनकी लड़ाई से अवाम को कोई सरोकार नहीं। सिंध में तब्दीली के लिए जो नाम लिए जा रहे हैं वो मैं 10 बरस से सुन रहा हूँ। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है और वो है कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती है। जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होता उसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं आता। पूरा बजट देख लें, आप हुकूमत की कोई पॉलिसी देख लें, आप हुकूमत के किसी लीडर की स्टेटमेंट देख लें, सूबाई हुकूमतों को देख लें, कोई इस्लाहात की बात नहीं। आप अपने इखराजात अपने वसाइल के अंदर रहकर पूरे नहीं कर सकते। हुकूमत का बजट बेमानी होकर रह गया है। जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो वहाँ बैनुल अक़वामी सरमायाकारी नहीं आती। सियासी इस्तेहकाम के साथ पॉलिसी का इस्तेहकाम भी आता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमत में इस्लाहात की बात कोई नहीं करता। हुकूमत के अखराजात हर साल बढ़ते जा रहे हैं। बार बार बताता है IMF का हम पर दबाव है। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर खास तौर पर बिल्कुल आजाद नहीं है और IMF की गुलामी का एक पंजा है जिसमें हम सब जो हैं वो जकड़े हुए। जिन चीजों का लोगों पर बराह रास्त असर होता है वो है पेट्रोल की कीमत, वो है गैस की कीमत और वो है बिजली की कीमत। इस बजट में इन तीनों चीजों को एड्रेस ही नहीं किया जाता। इस वक्त सबसे बड़ी आमदनी का जरिया पेट्रोलियम की लेवी को बनाया गया है और पेट्रोलियम की ये लेवी कौन अदा करता है? ये आम लोग होते हैं। FBR अपने टैक्सों के हदफ पूरे नहीं करता, वो गरीबों पर आयद करदा इस लेवी से इस नुकसान को पूरा करते हैं। करप्शन करे FBR, भुगते पाकिस्तान के गरीब अवाम और मिडिल क्लास। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम जालिमाना है। बजट में आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, सिर्फ नंबर तब्दील कर दिए जाते हैं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर्रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोलियम लेवी को खत्म करना चाहिए। PSDP में MNAs के फंड्स को भी खत्म किया जाए। सरकारी गाड़ी 1300 सीसी से जायद की नहीं होनी चाहिए। सानिहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस के फैसले पर MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल का खैर मकदम। कहा, फैक्ट्री में आग लगाई नहीं गई, लगी थी। वाकई के 3 साल बाद MQM और उसके कारकुनों को मौरद इल्जाम ठहराया गया। जिन लोगों को केस में मुलव्विस किया गया उनकी फैमिलीज पर क्या गुजरी होगी। इस सानहे के शहदा की फैमिलीज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पूरा पाकिस्तान 10 मिनट इस केस को सुन लेता तो पता चल जाता कि ये केस झूठा है।